سلام دوستان زیرک و کنجکاوم. از دیدار شما خیلی و خیلی شدم، چون همیشگی من فرهنازی کنجکاو همه شما را با پالیزی سیرتناک و فرم غریادی خود به سیاحتی جالب و عجیب دعوت میکنم. شما آماده اید؟ خیلی خوب، پس چی رو انتظارید؟ میرویم. قهرمان برنامه امروزه همون میوه است که در روزهای گرمی تابستان همگان به خرید و استعمال آن مشغول میشوند. دانه های این میوه رنگ و حجم گوناگون دارند، نمودهایش باشند بیشمارند. این زمان چون فصل گرما است، آن قریب در هر یک خاندان دیده می شود. با من باور کنید آن چنان بولذت است که از خوردنش قریب که سری نداریم. حالا هم نیفتید؟ مایلش به خاطر دوستیمون بیاید یک بار دیگر من به شما کمک میرسانم. نام قهرمانی برنامه امروزه همون با حرف اول الفبا شروع می شود، یعنی حرف ا، و باید قید نمود که در کتاب الفبا نیز در حرف ا صورت آن گذاشته شده است. خوب فکر کنید. بله یافتید، این انگور است. امروز انگور را در باغ‌های مخصوص نیز پرورش می‌کنند که آن را تاکزار می‌نامند. کندن آن از تاک خیلی آسان است. در زمانهای پیش باشد آن را در پهلوی درخت می‌شنانیدند و نوده‌های آن با شاخه‌های درخت پیچیده میوه می‌بستند. بنابراین هم جمع‌آوری آن کاری آسان نبود. برای چیندن آن شخصانی پرقوت و جسور جلب کرده می شدند، زیرا برای چیندن انگور چالاکی و هنری به درخت برآمدن نیز لازم بود. بنابراین هم انگور نرخی گران داشت و آن همچون دلیکاتس به حساب می رفت. موافق یک روایت قدیم، مادر انگور خودی زمین به شمار می رفت، پدرش باشد آفتاب. دانه های آن خیلی زود می پختند، همگی در بین یک روز. تصور می کنید انگوری گلابی از شب تا صبح بر وقت پخته می رسید. انگوری زرد باشد نصف روزی. انگوری که تا به گاه می پخت رنگ بنفشی بلند را داشت. راستش رو گویم اگر من بر این روایت آنقدر باوری ندارم. آخر انگورها چگونه می توانند در بین یک چند ساعت پخته رسند؟ شاید آنها سحرناک باشند؟ خوب این رو من نمیدونم. روایت است، ولی اکنون بیاید درباره دیگر نمودهای انگور معلوماتی بیشتر میگیریم. با این فکر من راضی هستید؟ خیلی عالی، با دقت باشید. انیخ معلوم نیست که انسانیت از کی به پرورش انگور آغاز کرده است. археологҳо баронахиданд ки ангурпарварӣ тақрибан 6000 сол пеш дар юнони қадим пайдо шудааст. дар замони фиръавнҳо токҳои ангур дар соҳили дарёи нил парвариш карда мешуданд. баъдтар ангурпарварӣ аз юнон ба дигар қитъаҳои олам паҳн гашт. ангур меваи гарми дӯст аст, бинобар ин ҳам он дар соҳилҳои нил хуб нашунамо меёфт. савдогарон бошанд, аз савдои меваи он даромади хуб ба даст меоварданд. ин аст ки аллакай дар асри як дарахти ток масоҳати зиёдеро ишғол намуда буд. аз замонҳои қадим то ба имрӯз ангурпарварон кӯшиш карда истоданд ки навъҳои нав ба навъи ин меваро кашф намоянд. онро ба иқлим ва минтақаҳои гуногун мутобиқ мекарданд. инчунин дар коркарди он низ натиҷаҳои хуб ба даст оварданд. қариб дар аксар кишварҳо аз меваи он шарбат, мураббо, мавиз ва ғайраҳоро омода мекарданд. аз баргаш бошад хӯрокҳои гуногун мепазанд. дар кишвари мо низ парвариши ин мева хеле хуб ба роҳ монда шудааст. селексионерҳо кӯшиш намуданд ки ангур дар ҳама минтақаҳои тоҷикистон парвариш карда шавад. ин аст ки баъзе намуди ин мева бо хунукии зиёд низ тобовар аст. чӣ тавре ки гуфтем, навъҳои ангур гуногунанд. ангури рӯймизӣ одатан гирдшакл буда хеле ширинанд. онро дар шакли тару тоза истеъмол мекунанд. намуди техникиашро бошад бо мошинҳои махсус ҷамъ оварда ба фабрикаҳои консерва мебаранд ва аз онҳо шираву шарбат тайёр мекунанд. аз донаҳои ангур бошад равған омода карда мешавад. ин равған дар тиб ва косметология васеъ истифода мешавад. як намуди дигари ангур ин ангури бедона мебошад.
мешавад. Аз онҳо мавиз яъне ангури хушк омода мекунанд. Боз ҳаст нави универсалӣ. Аз он ҳам шарбат тайёр кардан мумкин асту ҳам дар шакли тару тозааш истеъмол намуда мешавад. Чун намуд рангҳояш низ гуногунанд. Масалан ангури бедонак ё ин ки кишмиш метавонад ҳам ранги сиёҳ дошта бошад, ҳам сурх ва ҳам сабз. Аз ин ҷост ки мавиз ҳам яхел нест. Бояд гуфт ки ҳаҷми донаҳои ангур низ гуногунанд. ҳаҷм ва шакли баъзе намудҳои ангур касро ба ҳайрат мегузоранд. Масалан, ангури аз ҳама хурд мисли донаи нахуд аст. Аз ҳама калонаш бошад, метавонад чун донаи олу бошад. Онро ангури ҷопонӣ меноманд. яке аз намудҳои камчини ангур ин осиёгӣ мебошад. Онро орхидея низ меноманд. Вай одатан дар бари орхидея мерӯяд ва он то замоне ки мева мекунад, онҳоро аз ҳам фарқ кардан душвор аст. аз ҳама намуди ғайриоддии он ин шакли дарозрӯяро дорад. Онро ангури чирикӣ низ меноманд. хурдани онро аз ҳама бештар кӯдакон дӯст медоранд. таъмаш бошад ба пахтақанд монандӣ дорад. но гуфта намонад ки боз ҳастанд дарахтоне ки ба ангур монанданд, аммо тамоман чизи дигар аст. яке аз онҳо ин животи кабо мебошад. донаҳои ба ангур монанд дар танаи дарахт мерӯянд. зоҳиран ба ангур монанданд, аммо ҳатто хеш ҳам нестанд. ё ин ки як намуд алафи зериобӣ, он низ ба ҳуҷумакҳои ангур шабоҳати зиёд дорад. дар як афсонаи машҳури халқи тоҷик рӯбоҳ ба боғ даромада, дар он ҷо ангурҳои пухта расидаи иштиҳооварро мебинаду онҳоро истеъмол кардан мехоҳад. аз сабабе ки қадди рӯбоҳ ба ангурҳо намерасид, рӯбоҳ ноумедона мегӯяд ки ангурҳо хоманд ва агар ман онҳоро истеъмол кунам, касал мешавам. вале ба фикри ман, агар рӯбоҳ ақаллан як хушаи ангурро чинда метавонист, ҳам сер мешуду, ҳам ба организми худ фоида мебахшид. ин гапҳои ман беҳуда нест, барои он ки ҳатто табиби машҳур Ҳиппократ бар он ақида буд ки дар ҳар хонадон будани ангур ҳатмист, зеро истеъмоли он ба организми мо фоидаи бениҳоят калон мерасонад. то чӣ андоза дуруст будани ин гуфтаҳоро биёед аз амаки духтур пурсон мешавем. марҳамат амаки духтур. سلام بچه های عزیز. امروز من به شما درباره خصوصیت های طبابتی انگور معلومات خواهم داد. انگور دارای ویتامین های زیاد بوده. استعمال آن به ما و شما از فایده خالی نیست. ویتامین C برای محافظت ارگانیسم از میکروب های ضروری است. ویتامین B باشد تعبمان را بالیده میگرداند. ویتامین P باشد بینایش چشمانمان را بهتر میسازد. در انگور همه چیز فایده آور است، هم پوست، هم شیره و حتی دانه هایش. اگر میوه خوب شسته شده باشد، آن را می توانید به پوستش بخورید. محض در پوست آن ویتامین A زیاد دیده می شود. آن برای خوب نگاه داشتن پوست، موی و ناخن کمک می کند. از دانه های انگور در مملکت های شرق روغن تیار می کنند. آن را بیشتر در خورش استفاده می برند. درباره فایده‌ناکی انگور روایت قدیمه مولدوی است. در زمانهای قدیم دشمن این مملکت را احاطه می کند. جنگاوران مردانوار میهن خود را محافظت می کردند. ولی چند پس دیگر قوه و مدارشان نماند. امید به غلبه تماما نمانده بود. این دم از کجای لکلک ها پیدا شدند. آنها در نول خود خوشه انگور داشتند. لکلک ها انگورها را به جنگاوران پرتافتند. جنگاوران باشند آن را استعمال نموده قوه گرفتند و توانستند مملکت خود را از دشمن رها سازند. همین طور انگور و لکلک ها سبب غلبه یک دولت کلان گشتند. عموما انگور میوه شیرین و خیلی فایده آور است. تا واخوری های آینده خیر. تشکر اماکی دکتر برای چنین معلومات‌های مهم و ضروری. من هم با شما یک گفتنی دارم.
میدونید بچه ها کهنسالترین درخت انگور قریب 500 سال عمر دارد. آن در اسلوونیا بوده. از آن تا حال میوه های شهر بار میگیرند. عموما درخت انگور عمری دراز دارد و اگر شما نیتی پرورش درخت انگور را دارید پس زود از پی کار شوید، زیرا آن به فرزندان و نبیرگانتان هم میراث میماند. درخت انگور را تاک مینامند. آن را در چوقوری پیشکی آماده نموده شده میشینانند. چوقوری باید نه کمتر از 1 متر را تشکیل نماید. با چوقوری چوب، پارو و علف خشک میگذارند. همه این امکان میدهد که ریشه های انگور در گرمی پرورش یابند. بعد کمی سنگ میگذارند. ریشه های تاک به سنگچه ها چسبیده خوبتر میسبزند. نهال را به این چوقوری گذاشته با آن خاک حاصلخیز را میپوشند. درختی تاک خیلی نازک و ارکه می باشد، بنابراین هم پرورشی مخصوص را طلب می کند. بعد از آن که چوقوری را با خاک پر می کنید در گردی آن کمی چوقوری را گذارید تا اینکه آب راست بریشه رود. تاک را هر روز آب دادن ضرور است. برای آن که شاخه‌های تاک به زمین نیفتند در گردی آن ستون می مانند. همین طریق سبزیش نهال انگور تا تیر ماه ادامه می‌یابد. زمستان برای آن که نهال تاک را خنک نزند آن را با سلوفان‌های مخصوص می‌پیچانند. میوه‌های اولین تاک را بعد از 3 سال انتظار شدن ممکن است. سال اول شماره خوشه‌هایش چندان زیاد نیستند ولی سال‌های آینده آنها بیشمار خواهند بود. بچه ها اکنون شما میدونید که پرورش درخت انگور کاری آسان نیست ولی امکان پذیر است. برای سبزانیدن آن به شما آفتابک درخشان و صبر و تحمل لازم می شود. با عوض این تا که انگور به شما خوشه های زیادی این میوه را هدیه خواهد کرد باید گویم که نه تنها میوه بلکه برگ تاک را نیز استعمال نمودن ممکن است. انیقترش برگ آن را برای آماده نمودن بعضی طعام ها استفاده می نمایند. مثلا برای آماده نمودن کباب برگ تاکی و یک نمودی آش پلو. با علاوه نمودن برگ تاک لذت طعام دوچند می گردد. عموما از انگور خوردنی های گوناگون با لذت را آماده نمودن ممکن است و امروز نیز چون هر وقت آشپزی با مهارت ما به شما آماده نمودن باز یک خوردنی با لذت را نشان می دهد و این بخش برنامه مخصوص برای شماست مادران عزیز. خوب متوجه باشید.
خوشکابم در همین جا سیاحت امروزه ما نیز به آخر میرسد، ولی پلیس و فرمان چنان کلان و غریادی است که در پیش ما را نوگانی های زیادی در عالم نباتات و محصولات های فایده آور انتظارند. اگر شما با این نوآوری ها شناس شدن خواهید، پس برنامه نوبتی ما را انتظار باشید تا دیداری نوبتی در پلیس سحرناک و فرمای غریادی من. بچه ها خیر.